ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ലോർഡ് ഇന്നത്തെ സാംസ് 32 പ്രൈസ് ലോർഡിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിച്ച കർത്താവിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നിങ്ങളിലേക്ക് അത് പകരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൈസ് ലോർഡ് ആ മെസ്സേജ് പ്രൈസ് ലോർഡ് സാംസ് 32 അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാക്യം ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടിലും ആരാണ് ഒരു ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും സാമ്പത്തികമായി നല്ല അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പറയും ഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തിയാണ്. A person who is sound in his wealth or who is rich, he has all his needs. He's a big house, maybe so many cars, maybe a good job, maybe in a financially sound position. People will look them and say, oh, he's a lucky person, he's a blessed person, or maybe a well reputed person. വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കി ആളുകൾ പറയും യു ആർ വെരി ബ്ലസ്സഡ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് the real blessed person is whose transgressions are forgiven by God. Praise the Lord. Hallelujah. We all know we are human beings. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വരുന്ന തെറ്റുകൾ അനേകമാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറയാണ് ഹല്ലേലൂയ, ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. We will think why every time there is messages repeatedly about repentance, പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാനുള്ള എന്തിനാണ് റിപ്പീറ്റഡ് റിമൈൻഡേഴ്സ് വരുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കും. പ്രൈസ് ലോർഡ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിരുദ്ധ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് ശത്രുവായവൻ അനുദിനം നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. So that's good. We have a continually a reminder from the church, from all the meetings that we should remember through our holy life only we can go to that heavenly shore. Praise the Lord. ഇവിടെ ദൈവം പറയാണ് blessed is the man whose transgressions are forgiven. Some places we read about iniquity, some places it's mentioned transgressions. And iniquity means a sin. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം. Transgressions means the heaviness will increase. അതിന്റെ ഭാരം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. Transgression പറയുമ്പോൾ repeated sins. Even though we know we are doing sin and are repeatedly ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന transgressions. ഇന്ന് ദൈവം പറയുക if your transgressions are covered. ഇന്ന് അതാണ് മോസ്റ്റ് ബ്ലസ്സഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ 6ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന 6th വേഴ്സ്, ഇത് നിമിത്തം ഓരോ ഭക്തനും കണ്ടെത്താവുന്ന കാലത്ത് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, പെരുവെള്ളം കവിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് അവന്റെ അടുക്കലോളം എത്തുകയില്ല. പ്രൈസ് ലോർഡ്. Therefore everyone who is godly offer prayer to at the time when you may be found. That's the core part of this message today. Which is that time? Praise Lord. Hallelujah. കണ്ടെത്താവുന്ന കാലം ഏതാ? Praise Lord. Hallelujah. Today, this moment, this second, this hour is that time. Praise Lord. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും hallelujah, let that day of my surrender to God be next day. Let me surrender completely to God next week. Let me continue my daily habits, my daily sins. Let it continue like this. Next month I will take a new decision. But God is clearly saying today, God's Holy Spirit is reminding us that ഇന്നാണ്, today is that best time. Hallelujah. Today is കണ്ടെത്താവുന്ന കാലത്ത്. Praise Lord. Hallelujah. We doesn't know, hallelujah, if tomorrow is there for us. നാളെ നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന hallelujah ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഇത് നിമിത്തം ഓരോ ഭക്തനും കണ്ടെത്താവുന്ന കാലത്ത് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. Praise Lord. Hallelujah. Today is that best time. Hallelujah. Today is that if you are a sinner, hallelujah, if you are standing away from the presence of God, hallelujah, if you don't feel connection to the God, praise Lord. Hallelujah. In the another verse it says David is feeling so heavy and tired when he is away from God. ഇവിടെ ദാവീദ് പറയാ, രാവും പകലും നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ ഭാരമായിരുന്നു, എന്റെ മജ്ജ വേനൽക്കാലത്തിലെ ഉഷ്ണത്താൽ എന്ന പോലെ വറ്റിപ്പോയി. Praise Lord. Hallelujah. He was feeling tiredness everywhere, spiritually and heavily, physically, everywhere. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹല്ലേലൂയ. Can we test this? ഹല്ലേലൂയ. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord.
If you start your day by surrendering your life to God, hallelujah, ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, hallelujah, ആ ദിവസം, hallelujah, ദൈവത്തിന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, praise the Lord, at end of the day you will realize there were so many challenges in that day, praise the Lord. In midst of all that challenges, ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ കുരുക്കുവാൻ വന്ന ഓരോ ദുർഘടങ്ങളുടെ മധ്യയും, hallelujah, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു വന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ തിരിച്ചറിയും, നീ അറിയാതെ നിന്റെ മേലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, praise the Lord. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന, hallelujah, നീ എനിക്ക് മറവിടമാകുന്നു, നീ എന്നെ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കും, രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസം കൊണ്ട് നീ എന്നെ ചുറ്റിക്കൊള്ളും, praise the Lord. That heavenly protection, hallelujah. If you are feeling, hallelujah, tired in your life, are you feeling hopeless in your life, are you feeling heavy in your life, are you feeling spiritually disconnected, what, regardless the age, God is saying, praise the Lord, be that blessed man, hallelujah, surrender your life. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, hallelujah, ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാത്തവന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഹല്ലേലൂയ. യഹോവ കൃത്യം കണക്കിടാതെ ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ കപടമില്ലാത്ത എന്നുള്ള വാക്കിന് ഭയങ്കര മീനിങ്, ഹല്ലേലൂയ. അതായത് യാതൊരുവിധ കളങ്കവും ഇല്ലാതെ. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ കളിക്കുമായിരുന്നു, രണ്ടുപേരും മൂത്തവനും ഇളയവനും കളിക്കുമ്പോൾ ഒരാള് ഒരു പോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുക, മറ്റവൻ ബോൾ അടിച്ച് അതിലേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. മൂത്തയാള് ബോൾ അടിച്ചു, ഉള്ളിലെ ആളുടെ കവർ ചെയ്ത് ഗോളായി. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട ഒരുക്കെന്ന് വെച്ചാല് അവൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും അവന്റെ ആ കപടതയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തില് ചേട്ടൻ ജയിച്ചതിനെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചേക്ക് സന്തോഷിക്കുക. സാധാരണ വെച്ചാൽ ഒരു പരാജയം, അവന്റെ പരാജയം പോലും ആ ഒരു ചേട്ടന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പോയിട്ട് കപടമില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ കപടമില്ലാതാവണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലെ നമ്മൾ we did listen that in youth meeting also. Sometimes നമ്മുടെ prayer ഒക്കെ, ഹല്ലേലൂയ, is it from a heart truly, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കപടമില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, എന്റെ കുറവുകളും എന്റെ പാപങ്ങളും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ള കപടമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ, you can be that blessed person whose sin is covered. Praise the Lord. അതിന്റെ 8ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും, ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും. Praise the Lord, hallelujah. God will guide your way. Praise the Lord, hallelujah. Many people in this world, hallelujah, they're struggling, they are in the crossroads, they don't know which way they should take. Praise the Lord. ഏത് വഴി എടുക്കണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ, hallelujah, പ്രിയമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, hallelujah, ചെങ്കടലിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ മെസ്സേജിന്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരിക, ഹല്ലേലൂയ. ചെങ്കടലിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഒരു വഴിയേ അറിയത്തുള്ളൂ. ആ വഴി ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. അവർ കാണുന്ന ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നമാണ്, വലിയ കടല, ഹല്ലേലൂയ. The only way they can see is to go back to slavery, അല്ലെ, അടിമത്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. അവർ നടന്നു വന്ന് ആ ഏത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നോ, ഒരു വഴിയും കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി തിരിച്ചു പോകിന്റെ വഴി, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. The way they came back, hallelujah, but praise the Lord, hallelujah, remember this, hallelujah, ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വഴി, ഹല്ലേലൂയ, എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന വഴിയല്ല, ഹല്ലേലൂയ. When we have a problem, when we are surrounded by problems, when we don't have any way out, we will look into the ways which we can see with our eyes and thoughts, hallelujah. എന്നാൽ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വഴി, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് കാണാത്ത വഴികളാ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം കണ്ട വഴി, ഹല്ലേലൂയ, ചെങ്കടലിന്റെ മധ്യയുള്ള വഴിയാ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമുക്ക് തുറക്കാൻ പോകുന്ന വഴി, ഹല്ലേലൂയ, അതുവരെ ഇല്ലാത്ത വഴിയാ, ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord, hallelujah. We should never turn back, hallelujah, in midst of our problems, in midst of, hallelujah, unsolved. There, if you see some ways are blocked, there is no solution, hallelujah. Don't depend upon the way you see with your physical eyes. Instead, there are ways. This is hidden inside the sea. ചെങ്കടലിന്റെ മധ്യയും വഴിയൊരുക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. Praise the Lord, hallelujah. പ്രിയമുള്ളവരെ, be that blessed person. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ
ഭയങ്കരം ക്ഷമിച്ച് പാപം മറിച്ചു കിട്ടിയ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അവസാനത്തെ വാക്യം വായിച്ച് 9ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ഈ മെസ്സേജ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. 9th വേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുതിരയെയും കോവർ കഴുതയും പോലെ ആകരുത്. അവയുടെ ചമയങ്ങളായ കടിഞ്ഞാണ് മുഖപ്പട്ടയും കൊണ്ട് അവയെ അടക്കി വരുന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. That's some hard ways. കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് വചനം അയച്ച് പല ഇൻസ്റ്റൻസിൽ പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ദൈവത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ തരും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയാ ഹല്ലേലൂയ, by force, hallelujah, by harness. ഒരു കുതിരയും how uncontrollable horse is controlled by and harness. അതല്പം വേദനയുടെ അവസ്ഥയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മൾ പല സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിലേക്ക് ദൈവം തിരിച്ചു മടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില ശിക്ഷകളിലൂടെ ഒക്കെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിച്ചു ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ എന്റെ പാപ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പാപം ക്ഷമിച്ചു വന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. We should not wait for that punishments. We should not wait for that harness to control us and to take back to the presence. Hallelujah. Before that, കണ്ടെത്താവുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ആ പെരുവെള്ളം നിന്നെ മൂടിക്കളയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, when he is found, this is that best time you can pray to God and come back to God's presence. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.